بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ کو ایک سوتیلی بیٹی اور ایک پری کی بہت زبردست کہانی سنائیں گے۔ میری آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت دنوں بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے لڑکی کا نام خدیجہ رکھ دیا۔ اس نے مارے خوشی کے سارے شہر میں دعوت کی، پریوں کو بھی بلایا۔ سب پریاں خوشی خوشی اس کی دعوت میں آ گئی۔ مبارکباد کے گانے گائے گئے اور ہر ایک پری نے شہزادی کو ایک ایک دعا دی۔ کسی نے کہا شہزادی کی زندگی بڑی ہو، کسی نے کہا شہزادے عقل مند ہو۔ ایک پری نے شہزادی کو خوبصورتی کی دعا دی کہ شہزادی چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ اس دعا پر سب پریوں نے آمین کہا اور شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پریاں یہ دعا دے کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ ناگ پری بادشاہ کی دعوت میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ بادشاہ اس کو دعوت دینا بھول گیا تھا۔ ناگ پری بڑی خراب طبیعت کی تھی۔ اس نے بد دعا دی کہ شہزادی کو ماں کی محبت نصیب نہ ہو اور سوتیلی ماں کی دشمنی جھیلنی پڑے۔ بادشاہ نے ناگ پری کی یہ بات سن کر طے کر لیا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا اور اپنی رانی کی اچھی طرح دیکھ بھال شروع کر دی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ رانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بڑے بڑے حکیم علاج کے لیے بلائے گئے، مگر رانی کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ رانی مر گئی اور ناگ پری کی بد دعا صحیح نکلی۔ بادشاہ بے حد گھبرا گیا۔ شہزادی خدیجہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ بادشاہ بڑا اداس رہتا تھا، کسی کام میں بھی اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ ایک مرتبہ وزیروں نے صلاح دی کہ حضور دوسری شادی کر لے۔ بادشاہ دوسری شادی کا سن کر بہت خفا ہوا اور وزیروں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سارے وزیر دربار میں پہنچے اور بادشاہ کو سمجھایا کہ حضور آپ کے بعد اس راج گدی کا کوئی مالک نہیں ہے، دوسری شادی کر لیجئے، شاید خدا کے فضل سے کوئی شہزادہ پیدا ہو جس سے آپ کا نام روشن ہو سکے اور یہ گدی آباد رہے۔ شہزادہ کا خیال آتے ہی بادشاہ نے دوسری شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ سب وزیروں نے مل کر ایک بڑی خوبصورت رانی تلاش کی اور بادشاہ کی دوسری شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی۔ جب یہ نئی رانی محل میں آئی تو وہ دن بھر اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی تھی۔ دوسروں کی دیکھ بھال تو دور، اس سے کسی سے کوئی مطلب نہ تھا اور شہزادی خدیجہ کو تو وہ کبھی بھولے سے بھی نہیں پوچھتی تھی۔ بادشاہ خود شہزادی خدیجہ کی دیکھ بھال کیا کرتا، اسے نہلاتا کھلاتا، پھر شہزادی ادھر ادھر کھیلنے لگتی۔ ایک دن ناگ پری نے نئی رانی کو ایک جادو کا آئینہ آ کر دیا اور کہا کہ جب تم اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھو گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے تو یہ آئینہ فوراً جواب دے گا۔ رانی کو خوبصورت بننے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بہت خراب دل کی عورت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خوبصورت ہو۔ یہ آئینہ پا کر وہ بہت خوش ہوئی۔ فوراً آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور آئینے سے پوچھنے لگی، سچ سچ بولو، سب سے بڑھ کر کون حسین؟ آئینے نے یہ سوال سنا اور فوراً جواب دیا، سن لو، غور سے سن لو، رانی سب سے بڑھ کر حسین۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی خوش ہو گئی۔ اس کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد شہزادی خدیجہ بھی جوان ہو گئی اور اس کا خوبصورت گول سا چہرہ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت تھی اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کا مقابلہ کرتا۔ ایک دن رانی معمول کے مطابق آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہی سوال کیا، آئینے سچ سچ بولو، کون سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو، غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو خدیجہ سب سے بڑھ کر حسین۔ رانی آئینے کا یہ جواب سن کر جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے جی میں آیا کہ جا کر ابھی شہزادی خدیجہ کی گردن مروڑ دے،
لیکن بادشاہ کے ڈر سے وہ چپ رہی اور وہ دل ہی دل میں شہزادی کی جان لینے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک دن اس نے جلاد کو بلایا اور کہا، میں تجھ کو بہت سارا پیسہ انعام میں دوں گی اگر تو شہزادی خدیجہ کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کا دل مجھے لا کر دکھلائے، تب مجھ کو یقین ہوگا کہ تو نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور یاد رکھ اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو میں تیری بوٹیاں کتوں سے نچوا ڈالوں گی۔ شہزادی خدیجہ بڑی نیک اور سیدھی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ رات کے وقت اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی کہ جلاد آیا اور شہزادی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ جب شہزادی جنگل میں پہنچی تو وہ نیند سے بیدار ہوئی اور مارے ڈر کے وہ کانپ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جلاد اس کو پکڑ کر جنگل میں کیوں لایا ہے۔ جب اس نے جلاد کے ہاتھوں میں چھڑا دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جلاد نے اپنا چھڑا مضبوط ہاتھوں میں پکڑا اور شہزادی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جوں ہی وہ آگے بڑھا ایک پتھر سے اس کی ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گر پڑا اور وہ چھڑا اس کے دل میں گھس گیا اور ایک بڑی زور کی چیخ نکلی اور وہ خون میں نہا گیا۔ جلاد کی چیخ سے شہزادی ہوش میں آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ جلاد خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ وہ کچھ نہ سمجھ سکی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ چیختی ہوئی بڑی زور سے بھاگتی بھاگتی وہ جنگل کے بالکل دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہاں چند درختوں کی آڑ میں ایک مکان نظر آیا۔ بیچاری دوڑتے دوڑتے تھک گئی تھی، مکان کے قریب پہنچی اور چپکے سے دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے 7 پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور ایک طرف 7 چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ شہزادی خدیجہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پلنگ اور اتنی چھوٹی چھوٹی پیالیاں یہ کس کی ہے۔ وہ بھوکی پیاسی تو تھی ہی، پہلے سے اس نے ایک پیالی اٹھا کر پی، لیکن اس سے اس کی بھوک نہ گئی۔ پھر اس نے دوسری پیالی پی لی، اس سے بھی اس کی بھوک نہ گئی۔ پھر تیسری، پھر چوتھی، آخر شہزادی خدیجہ 7 پیالی کا دودھ پی گئی اور 7 چارپائیوں کو قریب قریب ملا کر ایک چارپائی بنائی اور پھر سو گئی۔ اس مکان میں 7 بونے رہتے تھے۔ بونے بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ 7 پیالیاں اور 7 چارپائیاں انہی دونوں کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بونے آئے تو انہوں نے اپنے دودھ کی پیالیاں خالی پائی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کون ان کا دودھ پی گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے۔ آخر انہیں نظر آیا کہ کوئی شخص 7 چارپائی کو ملا کر سو رہا ہے۔ بونے اتنا لمبا آدمی دیکھ کر ڈر گئے۔ ایک بونا جو کچھ بہادر تھا آگے بڑھا اور باقی بونے اس کے پیچھے چارپائیوں کے پاس گئے۔ انہوں نے آہستہ سے چارپائیاں اٹھائی۔ شہزادی خدیجہ سوئی ہوئی نظر آئی۔ بونوں نے کبھی کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ فوراً گھٹنے ٹیک کر زمین پر سجدے میں گر پڑے اور شہزادی خدیجہ کی پوجا کرنے لگے۔ 7 بونے رات بھر پوجا کرتے رہے۔ صبح کو شہزادی جب سو کر اٹھی تو سب بونے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور شہزادی سے کہنے لگے، ہم آپ کے غلام ہیں۔ شہزادی خدیجہ نے بونوں کو اپنی مصیبت کی تمام کہانی سنائی۔ تمام بونوں نے مل کر شہزادی خدیجہ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ یہی رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب شہزادی بونوں کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ مکان کی صفائی ستھرائی کرتی، چراغ جلاتی، کھانا پکاتی۔ دن کے وقت تمام بونے جنگل میں کام کرنے چلے جایا کرتے تھے اور وہ رات کو واپس آتے تھے، اور جب واپس آتے تو شہزادی کا انتظام دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ادھر جب جلاد واپس نہ گیا تو رانی بہت بے چین ہوئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے سے پوچھنے لگی، آئینے آئینے سچ سچ بولو، کون ہے سب سے بڑھ کر حسین؟ آئینہ فوراً بولا، سن لو غور سے سن لو، تم تھی پہلے سب سے حسین، لیکن اب تو خدیجہ سب سے بڑھ کر حسین، جو رہتی ہے جنگل میں بونوں کے ساتھ۔ آئینے کا یہ جواب سن کر رانی مارے غصے کے کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ خدیجہ زندہ ہے۔ اب اس نے شہزادی خدیجہ کی جان لینے کا پکا ارادہ کر لیا اور اس نے ٹھان لیا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ضرور مار ڈالے گی۔
चुनांचे एक दिन रानी ने सौदा बेचने वाली का भेष बदला, एक टोकरी में चीनी के फूलदार बर्तन रखे और बेचने निकल पड़ी। वो बर्तन बेचते बेचते जंगल के इस पार पहुंची जहां बौनों का मकान था। इस वक्त शहजादी खदीजा मकान में अकेली थी। बौने जंगल में काम करने हुए गए थे। रानी सर पर बर्तनों का टोकरा लिए इधर उधर चक्कर लगाती रही और जोर जोर से चिल्लाकर कहती, नए बर्तन से पुराने बर्तन बदल लो, नए बर्तन से पुराने बर्तन बदल लो। यह आवाज सुनकर शहजादी खदीजा के कानों में भी पहुंची। वो दौड़कर खिड़की के करीब आई और जाकर बर्तन बेचने वाली को देखने लगी। ज्यों ही इसने खिड़की से बाहर सर निकाला, रानी ने देख लिया और इसे पहचान लिया कि यही खदीजा है। अब रानी और जोर जोर से आवाज लगाने लगी। शहजादी खदीजा ने अपने दिल में सोचा कि पुराने बर्तन से नए बर्तन बदल ले, बौने चीनी के ऐसे बर्तन देखकर खुश हो जाएंगे। यह सोचकर शहजादी ने बर्तन वाली को घर के अंदर बुला लिया, पुराने बर्तन जमा करके दे दिए और नए बर्तन का टोकरा उठाकर रखने चली आई। जो ही इसने पीठ मोड़ी कि रानी ने झट से इसके गले में फंदा डाल दिया और रस्सी अच्छी तरह से कस दी। शहजादी बेचारी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने अब इसका गला और जोर से घोंटा और सारा जिस्म रस्सियों में जकड़ कर बांध दिया। अब रानी को यकीन हो गया कि शहजादी खदीजा का दम थोड़ी देर में निकल जाएगा और वो मुर्दा लाश बन जाएगी। खदीजा को रस्सियों में जकड़कर रानी आहिस्ता से मकान से बाहर निकली और महल की तरफ तेजी से चलने लगी और आधी रात के करीब वो महल में जा पहुंची। जिस्म की स्याही धोई, कपड़े बदले और फिर आईने के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, आईने आईने सच सच बोलो, कौन है सबसे बढ़कर हसीन? आईना बोला, सुन लो, रानी है सबसे बढ़कर हसीन। रानी मारे खुशी के उछल पड़ी। इसको यकीन हो गया कि खदीजा मर चुकी है। अब अपनी खूबसूरती पर फिर गौर करने लगी और सारी दुनिया में अपने आप को सबसे बढ़ चढ़कर समझने लगी। रात के वक्त जब बौने अपने मकान में वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहजादी खदीजा रस्सियों में जकड़ी हुई बेहोश पड़ी है। बौनों ने जल्दी से इसकी रस्सी खोली, गले का फंदा खोला। शहजादी बेहोश थी लेकिन सांस अभी तक आ रही थी। बौनों ने ठंडे पानी का छींटा शहजादी खदीजा के मुंह पर मारा जिससे वो होश में आ गई। इसके जिस्म पर रस्सियों के बांधने की वजह से निशान पड़ गए थे। कई दिनों तक वो बीमार रही। बौनों ने बहुत अच्छी तरह से इसकी देखभाल की, लिहाजा थोड़े ही दिनों में वो फिर अच्छी हो गई। जिस्म के दाग भी मिट गए। अब वो फिर पहले की तरह खूबसूरत नजर आने लगी। रानी रोज आईने के सामने खड़े होकर अपनी खूबसूरती के बारे में पूछा करती और जैसे ही रानी ने आईने से पूछा, आईने ने फौरन जवाब दिया कि शहजादी खदीजा सबसे बढ़कर खूबसूरत है। अब रानी के दिल में हसद की आग फिर जलने लगी। वो समझ गई कि शहजादी खदीजा जिंदा है। चुनांचे वो फिर इसकी जान लेने के लिए नई तरकीबें सोचने लगी। कई कोशिशों के बाद इसने एक जहरीला कंघा तैयार किया। इस कंघे में यह खास बात थी कि जो शख्स भी इसको अपने बालों में लगा लेता फौरन बेहोश हो जाता। रानी ने ये कंघा और एक बड़ा सा चाकू जीप में रखा और एक फूल वाली का भेष बदलकर बौनों के मकान पर जा पहुंची। सर पर टोकरा रखा हुआ था और इसमें रंग बिरंगे पौधों के फूल सजे हुए थे। शहजादी खदीजा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और बौने जंगल में काम करने हुए गए थे। रानी ने आवाज लगानी शुरू की, ताजा खुशबूदार फूल। शहजादी के जी में आया कि बौनों के लिए थोड़े से फूल ले ले। चुनांचे इसने दरवाजा खोला और फूल वाली को अंदर बैठा लिया। रानी जो फूल वाली के भेष में थी अंदर आई और फूलों का एक पौधा हाथ में लेकर शहजादी को दिखाने लगी। शहजादी फूलों की पत्तियों को अभी देख ही रही थी कि रानी जल्दी से कंघा निकाला और शहजादी के बालों में घुसा दिया। शहजादी खदीजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब रानी ने शहजादी की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए चाकू निकाला। रानी ने चाकू खोलकर शहजादी खदीजा की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इत्तेफाक से दूसरे हाथ में जोर से बिच्छू ने डंक मार लिया। यह बिच्छू बड़ा जहरीला था और इस पौधे में छुपा हुआ था जो अपने दूसरे हाथ में लेकर शहजादी को दिखला रही थी। बिच्छू के डंक मारते ही रानी का सारा जिस्म कांप उठा।
चाकू इसके हाथ से गिर गया और वो बेहोश होकर जमीन पर लेट गई। शहजादी के जिस्म में कंघे का जहर फैल रहा था और रानी शहजादी के जिस्म में बिच्छू का डंक चढ़ रहा था। दोनों बेहोश पड़ी थी, दोनों का रंग पीला पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद शाम हो गई और बौने घर में दाखिल हुए तो ये तमाशा देखकर कुछ ना समझ सके और न यह पहचान सके कि ये फूल वाली कौन है। एक बौने ने शहजादी के बालों से कंघा निकाला। जो ही कंघा बालों से अलग हुआ, शहजादी होश में आ गई। इसने सब बतला दिया कि इस फूल वाली ने ये कंघा मेरे बालों में लगाया तो मैं इसी वक्त बेहोश हो गई। अब बौने समझ गए फूल वाली ही असल में रानी है और शहजादी खदीजा की दुश्मन है। बौने ने फूल वाली को पकड़कर एक मकान में बंद कर दिया। तो दूसरे दिन सुबह को फिर सब बौने जंगल में काम करने लगे और शहजादी घर के काम काज में लग गई। रानी भी अब होश में आ चुकी थी, बिच्छू का जहर उतर चुका था। वो अपने आप को कमरे में बंद पाकर समझ गई कि वो कैद में। अब वो वहां से निकल भागने की तरकीबें सोचने लगी। इत्तेफाक से इस कमरे में एक खिड़की थी जो टूटी हुई थी। रानी इस खिड़की के रास्ते बाहर छलांग लगा दी और निकल भागी। भागती भागती वो एक महल में पहुंची, लेकिन इसका हसद अब भी कम ना हुआ। वो शहजादी के जान के पीछे अब भी पड़ी थी। इसको मार डालने की तरकीबें सोचती रही। जंगल की साफ सुथरी हवा और ताजा ग़िज़ा और मोहब्बत की वजह से शहजादी खदीजा की तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी हो गई थी। इसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रानी महल में जब कभी आईने से पूछती तो आईना शहजादी खदीजा की खूबसूरती की तारीफें करता। रानी और जल जाती और दांत पीसकर कहती कि किसी न किसी तरह मैं इसकी जान जरूर लूंगी। आखिर एक तरकीब इसकी समझ में आई। इसने एक जहर तैयार किया और इसको एक लाल सेब में भर दिया और दूसरे बहुत से सेबों के साथ यह जहरीला सेब भी एक टोकरी में रखकर फल वाली बनकर वह बेचने गई। शहजादी के मकान के पास पहुंची और जोर जोर से पुकार कर कहने लगी, सेब ले लो, सेब ले लो। शहजादी डरी हुई थी। इसकी हिम्मत ना पड़ी कि वो सेब वाली को अंदर बुलाए, इसलिए खिड़की पर खड़ी फल बेचने वाली को देखती रही। रानी यानी के फल वाली ने जब यह देखा कि शहजादी खिड़की से झांक रही है तो फौरन खिड़की के पास पहुंची और कहने लगी, देखो यह सेब कितने खूबसूरत और मीठे हैं। यह कहकर रानी ने एक सेब काटा और खाकर देखा और शहजादी खदीजा को भी खाने का कहा, लेकिन शहजादी खदीजा ने इनकार कर दिया। जब फल वाली ने बार बार कहा तो शहजादी ने जरा सा चखने पर राजी हो गई। अब रानी ने मौका गनीमत जानकर वही जहरीला सेब काटा और शहजादी को खिला दिया। शहजादी खदीजा सेब खाते ही बेहोश हो गई और धड़ से जमीन पर गिर गई। रानी मारे खुशी के उछल पड़ी और खुशी खुशी महल में वापस आ गई। कपड़े बदलकर आईने के सामने खड़ी हुई और पूछने लगी, आईने आईने सच सच बोलो, कौन है सबसे बढ़कर हसीन। आईने ने फौरन जवाब दिया, सुन लो, गौर से सुन लो, रानी है सबसे बढ़कर हसीन। अब रानी का कलेजा ठंडा हुआ और शहजादी खदीजा की जान लेकर चैन से बैठी। रात के वक्त जब बौने घर वापस आए तो उन्होंने शहजादी को मुर्दा पाया। बेचारे मारे अफसोस के रोने लगे, लेकिन क्या कर सकते थे। साथ रहते रहते उन्हें शहजादी खदीजा से बड़ी मोहब्बत हो गई थी। वो शहजादी के मुर्दा जिस्म को बार बार देखते और रोते। अगरचे शहजादी खदीजा मर चुकी थी, लेकिन इसका जिस्म अब भी फूल की तरह खिला हुआ था। वही होंठ, वही मुस्कुराहट, वही चेहरे पर मासूमियत, वही जिस्म में नजाकत। बस यह मालूम होता था कि शहजादी गहरी नींद में सो गई है। इसे देखकर हरगिज ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। सब बौने मिलकर शीशे का एक लंबा सा बॉक्स बनाया, इसमें काफूर बिछाया और शहजादी खदीजा को इसमें लेटाकर बॉक्स पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे रखाए। कुछ ही दिनों के बाद एक शहजादा शिकार खेलते खेलते पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जा पहुंचा। जब इसकी नजर शीशे की अलमारी पर पड़ी तो इसे बहुत ताज्जुब हुआ। इस बॉक्स में शहजादी खदीजा आराम से लेटी हुई थी। इसका जिस्म अब भी तरोताजा था, इसका गोरा रंग अब भी दहक रहा था। शहजादा कुछ देर तक तो सोच में पड़ा रहा, फिर हिम्मत करके बॉक्स खोला। शहजादी खदीजा को उठाया और जीप में लादकर पहाड़ के नीचे उतारना शुरू किया। छोटी बड़ी चट्टानें जब शहजादा पहाड़ से उतरने लगा तो इसके पैर ऊंचे नीचे पड़े और शहजादी का सर बार बार हिलाया। एक मर्तबा शहजादे ने एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर एक लंबी छलांग मारी और शहजादी का मुंह खुल गया।
जैसे ही मुंह खुला जहरीला सेब का टुकड़ा बाहर गिर पड़ा और शहजादी खदीजा आहिस्ता आहिस्ता होश में आना शुरू हो गई। यहाँ तक कि जब शहजादा पहाड़ से उतरकर नीचे बराबर जमीन पर पहुंचा तो शहजादी होश में आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और बातें करने लगे। शहजादा जब अपने मुल्क में पहुंचा तो इसने शहजादी खदीजा से शादी कर ली। अब शहजादी ने रानी की दुश्मनी का सारा हाल शहजादे बताया और यह कहा कि इसके पास एक जादू का आईना है जो मेरी खूबसूरती की इत्तला इसको देता है और वो हसद की वजह से मेरी जान लेने की तरकीबें सोचती रहती है। चुनांचे शहजादे ने एक बड़ी भारी फौज जमा की और रानी के मुल्क पर हमला करके वो आईना छीन लिया और इस आईने को तोड़कर फेंक दिया। अब शहजादा और शहजादी खदीजा हंसी खुशी एक साथ रहने लगे और रानी और भी ज्यादा हसद की आग में जलने लगी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।